ਬਿਹਤਰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ख्वाब ਸੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਰਮਾਨ ਸਮੁੰਦਰ ਬੁਰਦ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਸਦੇ ਖਾਕੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਹਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਲਮਹਾ ਬੇਕਰਾਰ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ। ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ। ਮੈਂ ਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਊ ਸੰਫੀਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਾਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਸਜਾਦ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਯੂਨਾਨ ਕਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਮੌਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਭਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਵਾਰ ਸੀ? ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਨ ਕਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਭਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। सर देखो, बड़ा बदकिस्मत वाक़या है। तकरीबन 700 ज़्यादा लोग सवार सन। वेखो जी पाकिस्तानी जी फिलहाल तक जी नंबर दिते जा रहे हैं तकरीबन 400 के करीब हैं, लेकिन वजारत खारजा जी है जी तर्जुमान उन्होंने काफ़ी हद तक मेरे ख्याल इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि कितने टोटल नंबर सन, कितने खवातीन सन, कितने बच्चे सन, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड तरीके इतों गए सन। और अगे जाके उन्होंने डंकी लाई है, लेकिन इतों लीबिया तक डॉक्यूमेंटेड तरीके गए नहीं। तो मतलब इन्होंने को रिकॉर्ड तो होना चाहिए कितने बंदे लीबिया की साइड से गए हैं, लेकिन इनको रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। फिलहाल जी इन्फॉर्मेशन मिल रही है मुताबिक तकरीबन 400 के करीब पाकिस्तानी सवार सन। अजे भी तकरीबन 135 ऐसे लोग सन जिहदे कश्मीर के ज़्यादातर लोग सन जिहड़े जां बहा कोई नहीं शहीद असीं कह सकते हैं कि उस नाल दूजे दीगर जिहड़े लोग ने बिलखसूस तकरीबन 298 की टैली इस वक्त तक मौजूद है जी दस रहे हैं, जिहदे मोस्टली खवातीन ते बच्चे शामिल सन, जिहड़ा बड़ा खतरनाक इहदे दसे जा रहे हैं, बड़ी हद तक जिहड़े जां बहक हो चुके हैं। कश्ती दे विच जिहड़े मुसाफिर सवार सी उन्हां दा किहड़े मुल्कां नाल तअल्लुक सी ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਤੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸਵਾਰ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਦੀਗਰ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕ ਸਨ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਰਪ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੀਖ ਔਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक थलवा लैवल जो सी पाकिस्तानी वास्ते मुख्तस सा, वो खवातीन सन तो बच्चे सन बड़े माइन्यूट से, तो जिन्होंने बचने के मकान फिलहाल तक कोई नज़र नहीं आ रहे। तो मोस्टली वो लोग दसे जा रहे हैं जो पाकिस्तानी सन, जो थलवे लेयर सन। साहब पाकिस्तानियों की हर जगह तजलील होंगी। देखो कि एक गैर कानूनी तरीके नाल जिहड़ा बेहतर रोज़गार वास्ते लोग यूरोप जा रहे सी ते उत्थे भी एक जिहड़ा इंसानी इम्तियाजी सलूक जिहड़ा बरतिया गया कि बरतानवी अखबार ने जिहड़ा इंकशाफ किया है कि पाकिस्तानियों नूं जिहड़ा उस कश्ती के सब तो थल्लड़े हिस्से दे विच रखा गया ते उत्थे जिहड़ा 12 बंदे ते उस कश्ती दे विच ही जिहड़े मर गए ने। ते इह नाले सानूं इह भी दसो कि इह जिहड़ा सफ़र कदों शुरू होया ते इह हादसा किहड़ी तरीक नूं पेश आया? सर देखो ये जिहड़े तुसीं दस रहे हो जिहड़े बंदे फौत होए ने हादसे तो पहले 12 बंदे ये पहले ही फौत हो चुके सन कैप्साइज होने तो पहले। तो क्योंकि जेलनुमा बनाया गया सी, थलमा जो पोर्शन होंदा स्पैसीफिकली रखा जाता है माल वास्ते, कोई खाना पीना का समान होवे, ऑयल की ऑयल नाल हो जाए, पुराने टायर होने वो रखे जाते हैं ताकि बाद चो काम आ सकन या डुबण के खतरे तो बाद जो टायरां यूज़ किया जा सके। ये उत्थे समान वो पिया उहदे विच भी काफ़ी हद तक बड़े तादाद लोग रखे गए सन। लोग रौला पा रहे सन कि सानूं थोड़ा जिहा खाने का कोई मौका दिओ, कोई हवा लैण दिओ, लेकिन उन्होंने बिल्कुल जेलनुमा बना के रखे सी, जुल्म तशद्दुद कर रहे सन उन्होंने, जिहड़े पहले ही फौत 12 हो चुके सन, लेकिन बाद चो भी कैप्साइज होने तो बाद जितने बंदे सन उत्थे वो बचना तो उन्होंने कोई इम्कान जो दसिया नहीं जा रहा। लेकिन जिहड़े नाल वेखो ये जिहड़ा तरीकाकार अपनाया गया, जिहड़े हुण तक रिपोर्टिंग सामने आ रही है वो ये दसे जा रहे हैं कि इत्थों ईरान तो बाद लीबिया का रास्ता अपनाया गया। लीबिया में काफ़ी दिन तक वो स्टे किया, उन्होंने तकरीबन 7 तो 8 रोज़ स्टे किया है। उस तो बाद उन्होंने क्योंकि डंकर जिहड़े होंदे ने अमूमन वो किसी सिग्नल का इंतजार करते हैं, किसी सिग्नल मिलेगा उस तो बाद असीं फ्लोट करांगे। तो हुण इन्हां दा प्रोग्राम सी यूनान वाली साइड ते, यूनान तो बाद कोशिश कर रहे सन इटली वाली साइड एंटर होने की। तो ये प्रोग्राम सी यूनान तक पहुँच चुके सन। यूनान की अथॉरिटी दे विच मुलव्वस है, वेखो किवें उन्हां सॉफ्ट कॉर्नर दिता है, किवें उन्हां लोकां नूं उत्तों रखना राह दिता है। उस तो बाद लोगों ने हादसा होया तो उन्हें क्यों इतनी देर लाई है उन्होंने वास्ते फस्ट एड वास्ते रेस्क्यू करने वास्ते। देखो ना एक 9 तरीक नूं कश्ती जी टुरदी है तो 14 तरीक नूं हादसा पेश होंदा है। ये तो गल तयशुदा होंदी है कि हर मुल्क दे विच एक वखरा जिहड़ा इन्हां दा एजेंट हुंदा है
ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੰਜ ਹੀ ਸਰ, ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਸਿਗਨਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡੰਕਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਔਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਬੜੇ ਐਮ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਮੇਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕਿ 20 ਤੋਂ 25,000 50,000 ਲੈ ਲਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੰਕੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਲੀਬੀਆ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਵਰਕ ਸੀ। ਲੀਬੀਆ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਟੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਰੂਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਰਪ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵਾਲਾ ਰੂਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸਾਈਲਮ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਡੰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦਿੱਤੀ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਤ ਅਮੇਜ਼ ਮਨਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸਦੇ ਖਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਦਫੀਨ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਦੇਖੋ 135 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੋਮ ਸੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਸੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 19 ਤਾਰੀਖ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹਤਰਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਟਸ ਪਲੀਜ਼ ਟੂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ ਡੇ ਅਨਾਉਂਸ ਪਲੀਜ਼ ਟੂ ਅਨਾਉਂਸ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਗਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਵੇਖੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਟੀ ਪਾਓ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਕਬਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤਿਊਨਸ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉਠਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਨੀਸ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ FIA ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਨਾਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰ ਵੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰ 10 ਲੱਖ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਾਹ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਈਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਬੁਰਦ ਹੋਏ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਰੋਜ਼ ਮਜ਼ੀਦ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਨੰਬਰ ਟੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਨਾਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਦ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਮਾਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ, ਉਹ ਇਸ ਸਤਹ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਾਲੀਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਿਹਤਰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਊ ਸੰਫੀਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਾਟ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅੱਲਾ ਨੇ